Okay, sir. Okay, good morning to everyone. Dear students, welcome to my online class again, organized by South Asian School and College, Chattogram. How are you? How are you? Sir, I am fine. Sir, I am Mamata Manjama. Hmm, Sir, I'm fine. Okay. I'm also fine. Now I am going to start my today's class. Please listen and watch the class very attentively. Okay, sir. Okay, sir. Can you watch the slide? Dear students, can you watch that slide? স্লাইড কি দেখা যাচ্ছে? Yes, sir. দেখা Yes, যাচ্ছে। sir, দেখা যাচ্ছে। Okay, this is my introduction. Here I mentioned parts of a speech, kinds of pronoun. You obviously know that in the last class I discussed about noun and its classification. In this class I will discuss pronoun and its classification. Okay, it is start lecture of your course plan. Now I am going to the main part of class. In this slide, you can see the topic of today's class. The topic of today's class is parts of speech, kinds of pronoun. Okay, walaikum assalam. The topic of today's class is parts of speech, kinds of pronoun. Now you can see the learning outcomes of today's class. Actually, after completing this class, you will be able to know the following. Number one, we can know about parts of speech and its classification. Number two, we can know about pronoun and its classification. And number three, we can identify different types of pronoun from the sentence. এই ক্লাসটি শেষ করার পর আমরা প্রনাউন এবং প্রনাউনের শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে জানতে পারবো এবং একটা বাক্য থেকে কিংবা বিভিন্ন বাক্য থেকে কিভাবে প্রনাউনগুলো আইডেন্টিফাই করতে হয় সেটা আমরা জানতে পারবো, অর্থাৎ প্রনাউনগুলো আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারবো। ওকে, now I am going to the main part of today's class. Please listen and watch the class very attentively. This is our today's topic. Here you can see definition of pronoun. এখানে তোমরা প্রনাউনের সংজ্ঞা দেখতে পাচ্ছ। Okay, I have mentioned here two definitions of pronoun. First one is a pronoun is a word used instead of noun. Pronoun হচ্ছে একটা ওয়ার্ড যেটা নাউনের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। For example, we can say Faria is a good girl. She goes to school regularly. ফারিয়া একজন ভালো মেয়ে, সে প্রতিদিন স্কুলে যায়। দেখো, ফারিয়া ইজ এ গুড গার্ল, এখানে আমরা প্রপার নাউন ইউজ করেছি, নাম ইউজ করেছি। এরপরে সেন্টেন্সে আমরা আর নাম ইউজ করি নাই, এখানে আমরা শি ইউজ করেছি। শি রেফার্স টু ফারিয়া, এখানে শি ফারিয়াকে নির্দেশ করে, আমরা এখানে প্রনাউন ইউজ করলাম, অর্থাৎ নামের পরিবর্তে এই ফারিয়ার পরিবর্তে আমরা এখানে শি ইউজ করেছি। এটাই হলো আমাদের pronoun. Okay, have you understood? Yes, sir. Okay, another definition is a word that is used instead of a noun is called pronoun.
যে ওয়ার্ডটি নাউনের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় সেই ওয়ার্ডটিকে আমরা প্রোনাউন বলবো। ক্লিয়ার? ইজ ইট ক্লিয়ার নাও? Yes, sir. Okay. Now you can see another slide. In this slide I mentioned classification of pronoun. You can see here classification of pronoun. Pronoun are 8 kinds. Number 1, personal pronoun. Number 2, reflexive pronoun. Number 3, indefinite pronoun. Number 4, হ্যাঁ, demonstrative pronoun. Number 5, relative pronoun. Number 6, interrogative pronoun. Number 7, reciprocal pronoun. And number 8, distributive pronoun. You have to memorize these pronouns. তোমাদেরকে এই প্রোনাউন গুলা মুখস্থ রাখতে হবে। ওকে, এই প্রোনাউন গুলো Yes, একদম sir. মুখস্থ রাখতে হবে, কারণ এগুলো মুখস্থ না থাকলে তোমরা সেন্টেন্স থেকে প্রোনাউন আইডেন্টিফাই করতে পারবে না, কোনটা কোন শ্রেণীর প্রোনাউন, কোন প্রকারের প্রোনাউন সেটা ধরতে পারবে না। ওকে, সো I request you to memorize these kinds of pronoun. ওকে, Yes, sir. সামনে যেটা কুইজ পরীক্ষা হবে সেখানে এখান থেকে কোশ্চেন আসবে, ভালো করে ক্লাস খেয়াল করবে এবং আমি যে ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছি সেগুলা খেয়াল রাখবে। স্যার কুইজ পরীক্ষা কখন হবে? এটা খুব সম্ভবত তোমাদের 13 তারিখ থেকে হবে, তোমাদেরকে রুটিন দিয়ে জানানো হবে, অফিস থেকে জানানো হবে। ফেব্রুয়ারির কি বাড়ছে? বুঝি নাই, বলো। স্যার ফেব্রুয়ারি 13 তারিখ নাকি বাড়ছে 13 তারিখ? না, ফেব্রুয়ারির খুব সম্ভবত, এটা তোমাদেরকে অফিস থেকে জানানো হবে। ওকে, নাও আই এম গোইং টু দা অ্যানাদার স্লাইড। এখানে তোমরা প্রোনাউনের ডেফিনিশন সহ, প্রত্যেকটা প্রোনাউনের ডেফিনিশন সহ উদাহরণ দেখতে পাচ্ছ। নাম্বার 1, পার্সোনাল প্রোনাউন। যে প্রোনাউন কোনো ব্যক্তি কিংবা কোনো বস্তুর পরিবর্তে বসে, যে প্রোনাউন কোনো ব্যক্তি কিংবা কোনো বস্তুর পরিবর্তে বসে তাকে আমরা পার্সোনাল প্রোনাউন বলবো। এখানে দেখো আই, উই, দে, মি, আস, হিম, এগুলা সবগুলা পার্সোনাল প্রোনাউনের উদাহরণ। হ্যাঁ, এগুলো সবগুলা পার্সোনাল প্রোনাউনের উদাহরণ। ওকে, ফর এক্সাম্পল উই ক্যান সে Sakib is a good boy. He goes to school regularly. Here he refers to Sakib. প্রথম বাক্যে আমরা সাকিবকে নাম উল্লেখ করেছি, প্রপার নাউন। সেকেন্ড বাক্যে আমরা আর নাম উল্লেখ করব না, সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রোনাউন ইউজ করব। এটাই হচ্ছে ইংলিশের নিয়ম এবং ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের একটা স্ট্যান্ডার্ড সিস্টেম। ওকে, Sakib is a good boy. He goes to school regularly. Here he is personal pronoun because it refers to Sakib. Okay, now number 2, reflexive pronoun. যে প্রোনাউন পার্সোনাল প্রোনাউনের সাথে সেলফ বা অর্থাৎ পার্সোনাল প্রোনাউনের সাথে সেলফ বা সেলফস যুক্ত হয়ে যখন অবজেক্টের কাজ করে এবং সাবজেক্ট থেকে অভিন্ন বোঝায়, সেই প্রোনাউন গুলাকে আমরা রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন বলবো। দেখো একটু, সেলফ, এখানে দেখো মাই সেলফ, আওয়ার সেলফস, দেম সেলফস, হিমসেলফ, এগুলো হচ্ছে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন। এগুলো আবার জোর দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়, তখন আমরা এগুলাকে এমপ্যাথিক প্রোনাউন বলবো। এগুলো বাক্যে কখনো কখনো সাবজেক্টের উপর জোর দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। ফর এক্সাম্পল উই ক্যান সে আই মাইসেলফ হ্যাভ ডান দিস ওয়ার্ক। আমি নিজেই এই কাজটি করেছি। আমি যদি এখানে মাইসেলফ শব্দটা না বলতাম তখনও বাক্যটা হয়ে যেত আই হ্যাভ ডান দিস ওয়ার্ক, আমি এই কাজটি করেছি। আমি আই কে, এই সাবজেক্টটাকে জোর দেওয়ার জন্য, এমফাসাইজ করার জন্য আমি এখানে মাইসেলফ শব্দটা উল্লেখ করছি। এটা এখানে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ফর এক্সাম্পল উই ক্যান সে
I myself have done this work. Another example is he killed himself. He killed himself, সে আত্মহত্যা করলো, সে নিজে নিজে হত্যা করলো, আত্মহত্যা করলো। এখানে himself অবজেক্টের জায়গায় চলে গেছে, তাহলে himself এখানে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ওকে, হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড? He killed himself. Himself এখানে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন হিসেবে ব্যবহৃত হলো। ওকে, নাও নাম্বার 3, ইনডিফিনিট প্রোনাউন অনির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝায়। যে প্রোনাউন অনির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝাবে তখন আমরা তাকে ইনডিফিনিট প্রোনাউন বলবো। সাম, নান, ওয়ান, নোবডি, সামবডি, এটসেট্রা, এগুলো হচ্ছে ইনডিফিনিট প্রোনাউন। এগুলো দ্বারা নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে বোঝায় না, সেজন্য। ফর এক্সাম্পল, উই ক্যান সে নোবডি লাইকস এ লায়ার। কেউ মিথ্যাবাদীকে পছন্দ করে না। নোবডি লাইকস এ লায়ার, এখানে আমি বলছি জাস্ট নোবডি। এখানে কাউকে নির্দিষ্ট করে কাউকে বললাম না, এখানে আমি বলছি নোবডি। কেউ মিথ্যাবাদীকে পছন্দ করে না, এখানে নোবডি হবে ইনডিফিনিট প্রোনাউন। নাম্বার 4, রিলেটিভ প্রোনাউন। যে প্রোনাউন কোন নাউন বা প্রোনাউনের পূর্বে বসে ওই নাউন প্রোনাউনকে নির্দেশ করে এবং কনজাংশনের মতো দুটি সেন্টেন্সকে যুক্ত করে। কোন নাউন অথবা প্রোনাউনের পূর্বে বসে ওই নাউন বা প্রোনাউনকে নির্দেশ করবে এবং কনজাংশনের মতো দুইটা সেন্টেন্সকে যুক্ত করবে, তখন আমরা এটাকে রিলেটিভ প্রোনাউন বলবো। সাধারণত WH ওয়ার্ড গুলো রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। WH ওয়ার্ড আর দ্যাট, দুস, দিস, এগুলাও রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। হু, হুইচ, হুম, দ্যাট, হোয়াট, এখানে আমি কয়েকটা এক্সাম্পল উপস্থাপন করেছি। ফর এক্সাম্পল, উই ক্যান সে দ্য বুক হুইচ অথবা দ্যাট। দ্য বুক হুইচ অর দ্যাট আই হ্যাভ বট ইজ ইনফরমেটিভ। যে বইটি আমি কিনেছি এটা খুব তথ্যবহুল। দেখো, দ্য বুক কে নির্দেশ করছে, এই হুইচ অথবা এখানে দ্যাট ইউজ করতে পারবো আমরা। তাহলে আমরা এখানে হুইচ অথবা দ্যাট, যে এগুলাকে আমরা বলবো রিলেটিভ প্রোনাউন। দ্য বুক কে নির্দেশ করছে হুইচ অথবা দ্যাট দিয়ে। আরেকটা কাজ এখানে, সেটা হচ্ছে দুইটা বাক্যকে একত্রিত করেছে। এখানে হোয়াট কে একত্রিত করেছে, দেখো, দ্য বুক আই হ্যাভ বট ইজ ইনফরমেটিভ। তাহলে এই দুইটা বাক্যের মধ্যে সংযুক্তকারী, এটা কনজাংশন হিসাবে কাজ করেছে। তাহলে এটাকে আমরা বলবো রিলেটিভ প্রোনাউন। নেক্সট, নাও নাম্বার 5, ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন। যে প্রোনাউন দ্বারা কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয় তাকে আমরা ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন বলি। দেখো, যে প্রোনাউন দ্বারা কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয় তাকে ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন বলে। হুইচ, হোম, হোয়াট, হুইচ, এগুলা সবগুলো WH ওয়ার্ড। এগুলা দ্বারা যখন আমরা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব, প্রশ্নের মধ্যে এগুলাকে আমরা ব্যবহার করব, তখন আমরা এগুলাকে ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন হিসেবে ধরে নিব। হোয়াট ইজ ইউর নেম, তোমার নাম কি? হোয়ার আর ইউ গোয়িং, তুমি কোথায় যাচ্ছ? হাউ আর ইউ, এগুলো সবগুলো হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন। ওকে, এখানে হোয়াটটা হলো ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন। হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড? Yes, sir. Okay, now number 6, demonstrative pronoun। কোনো ব্যক্তি কিংবা কোনো বস্তুর পরিবর্তে বসে ওই ব্যক্তি বা বস্তুকে নির্দেশ করে। অর্থাৎ যে প্রোনাউন কোনো ব্যক্তি কিংবা কোনো বস্তুর পরিবর্তে বসে ওই ব্যক্তি বা বস্তুকে নির্দেশ করে তখন তাকে আমরা ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন বলবো। ফর এক্সাম্পল, দিস, দিস, দুস, দ্যাট, ইট, এগুলা ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ফর এক্সাম্পল, উই ক্যান সে প্লিজ গিভ মি দ্যাট বুক, দয়া করে আমাকে ওই বইটি দাও। তাহলে দেখো, ওই দ্যাট বুক, একটা বই এখানে আছে, সেটাকে আমরা নির্দেশ করে দিলাম। এই দ্যাট দ্বারা বইটাকে দেখিয়ে দিচ্ছি, আমি বইটাকে নির্দেশ করতেছি। তাহলে প্লিজ গিভ মি দ্যাট বুক, এখানে দ্যাটটা
ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। দিস ইজ মাই পেন্সিল, দিস ইজ মাই পেন্সিল, দেখো এটা আমার পেন্সিল। তাহলে এই দিসটা এখানে ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ওকে, নাও নাম্বার 7, রেসিপ্রোকাল প্রোনাউন। যে প্রোনাউন দ্বারা দুই বা অধিক ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক কার্য বোঝায়, যে প্রোনাউন দ্বারা দুই বা অধিক ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক কার্য বোঝায় তখন তাকে রেসিপ্রোকাল প্রোনাউন বলা হয়। ইচ আদার, ওয়ান অ্যানাদার। ইচ আদার এবং ওয়ান অ্যানাদারের দুটো আলাদা ব্যবহার আছে, সেটা একটু খেয়াল করো। ইচ আদার, ওয়ান অ্যানাদার, এগুলো হচ্ছে রেসিপ্রোকাল প্রোনাউন। ফর এক্সাম্পল উই ক্যান সে ফারিয়া এন্ড মারিয়া লাভ ইচ আদার। একটু খেয়াল করো, এখানে দুইজন, ফারিয়া এন্ড মারিয়া লাভ ইচ আদার, দুজন ব্যক্তি, এই জন্য আমি এখানে ইচ আদার ব্যবহার করেছি। অ্যানাদার এক্সাম্পল ইজ সাকিব, রামিম এন্ড রাহুল লাভ ওয়ান অ্যানাদার। এখানে দুইয়ের চেয়ে অধিক, তিনজন হয়ে গেল, দুইয়ের অধিক হলে আমরা ওয়ান অ্যানাদার ইউজ করব। সাকিব, রামিম এন্ড রাহুল লাভ ওয়ান অ্যানাদার। ওকে, ইচ আদার এন্ড ওয়ান অ্যানাদার কিভাবে ব্যবহার করা হয় বুঝছো তো? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now 8. Number 8, distributive pronoun. ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন, যে প্রোনাউন দুই বা অধিক সংখ্যক ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে প্রত্যেককে আলাদাভাবে নির্দেশ করে তাকে ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন বলে। যে প্রোনাউন দুই বা অধিক সংখ্যক ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করে কি করবে, নির্দেশ করবে, তখন তো আমরা তাকে ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন বলবো। ইচ, এভরি, ইদার, নিদার। দেখো ইচ, এভরি, ইদার, নিদার। ফর এক্সাম্পল উই ক্যান সে each of the boys, এখানে একটা দা হবে, each of the boys went to play cricket yesterday. Another example is neither of the two boys did this work. একটু খেয়াল করো, each of the boys, তাহলে এখান থেকে বয়েস অনেকজন আছে, বালক অনেকজন, এখান থেকে আমরা আলাদা করে ফেললাম প্রত্যেকজনকে। তাহলে each of the boys went to play cricket yesterday, এখানে ইজটা হবে ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন। neither of the two boys did this work, দুজন বালকের মধ্যে কেউ এই কাজটি করেনি, তাহলে আমরা neither দিয়ে দুজন বালক আলাদা করে ফেললাম, একজন একজনকে আলাদা করে ফেললাম, দুজন থেকে একজন একজনকে কি করে ফেললাম, আলাদা করে ফেললাম। এভাবেই আমাদের প্রোনাউন গুলা আইডেন্টিফাই করতে হবে। বুঝতে পেরেছো প্রোনাউনের প্রকার? Yes, sir. Yes, sir. ক্লিয়ার? Yes, sir. ওকে, নাও এটা একটু খেয়াল করো, প্রোনাউনের এটাকে আমরা কেস বলি। এখানে সাবজেক্টিভ প্রোনাউন যখন সাবজেক্টের জায়গায় আসবে তখন কোন ফর্ম গুলো আসবে, এটাকে আমরা নমিনেটিভও বলি, নমিনেটিভ কেস। অবজেক্টিভ ফর্ম, পসেসিভ অ্যাডজেক্টিভ, পসেসিভ প্রোনাউন, এটা হচ্ছে পসেসিভ প্রোনাউন। তাহলে পসেসিভ অ্যাডজেক্টিভ, পসেসিভ প্রোনাউন, এটা হচ্ছে অবজেক্ট ফর্ম আর এটা হচ্ছে সাবজেক্ট ফর্ম। একটু খেয়াল করো, আই যখন সাবজেক্টের জায়গায় ব্যবহার করা হবে তখন এটা হবে আই, এটা সিঙ্গুলার, ফার্স্ট পারসন সিঙ্গুলার। এটা যখন অবজেক্টে চলে যাবে তখন হবে মি, তখন হবে কি, মি। Me. এটা যখন আমরা পজিটিভ অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ব্যবহার করবো তখন হবে মাই। এটাকে যখন আমরা পজিটিভ প্রোনাউন হিসেবে ইউজ করবো তখন হবে মাইন। একটু খেয়াল করো, আমি দুইটা পজিটিভ অ্যাডজেক্টিভ এবং পজিটিভ প্রোনাউনের দুইটা উদাহরণ বলছি, একটু খেয়াল করো। আমি যদি বলি যে দিস ইজ মাই বুক, এটা আমার বই, দিস ইজ মাই বুক, এখানে মাইটা পজিটিভ অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। আমি যদি আরো জোর দিয়ে বলি এটা আমার এই বই, এটা কারো বই নয়, তখন হবে দিস বুক ইজ মাইন, দিস বুক ইজ মাইন, তখন মাইনটা চলে গেল পেছনে। দেখো দিস বুক ইজ মাইন, তুমি বলতে চাচ্ছ এটা আমারই বই, এটা অন্য কারো বই নয়, তুমি জোর দিয়ে কথাটা বলতে চাচ্ছ, তখন আমাদেরকে এই পসেসিভ প্রোনাউনটা ব্যবহার করতে হবে। ওকে, উই, Yes, sir. উইটা অবজেক্টে গিয়ে আজ হবে
পজিটিভে গিয়ে আওয়ার হবে, দিস ইজ আওয়ার মাদারল্যান্ড, এখানে আওয়ার দেব, আওয়ার্স, আওয়ার্সটা আমরা পজিটিভ প্রনাউন হিসেবে ইউজ করবো, জাস্ট একটা এস লাগিয়ে দিবে শেষে। ইউ, এটা হচ্ছে ইনফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ দাও, এটা এটা আমরা ইউজ করবো না, আমরা ইউটা ইউজ করবো সবসময়। ইউ, ইউ সবসময় ইউ, অবজেক্টে ইউ, এখানে পসেসিভ অ্যাডজেক্টিভ হবে ইউর, আর এখানে হবে ইউরস। ওকে, প্লুরালেও গিয়ে একই, ইউটা প্লুরালে একই, ইউ, ইউ, ইউর, ইউরস, এটা সেম থেকে যাবে। নাও হি অর শি, হি অর শি, She. এটা অবজেক্টে গিয়ে হিম হবে অথবা হার হবে, হিজ হার, হিজ হার, হিজ হার, এখানে হবে হিজ হার্টস। ওকে, পসেসিভ প্রনাউন। Yes, sir. দে, অবজেক্টে দেম হবে, দেয়ার, দেয়ার্স হবে, দেয়ার, দেয়ার্স হবে। তারপর ইট, ইটটা চেঞ্জ, ইট চেঞ্জ হবে না, ইট, ইট, এখানে এসে পজিটিভ এসে কি হবে, ইটস হবে, ইট, 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 ইটস হবে। নেক্সট, তুমি তুমি এখানে ড্রয়িং করতেছো কেন? এই তুমি এটা ডিলিট করো। স্যার কিছু দেখতেছি না তো। ও এখানে ড্রয়িং করতেছে রুমেল। ওকে, এখন দেখো। ওকে, ওকে, নাও ইউ ক্যান সি এ ডায়লগ। এখান থেকে কিছু ওয়ার্ড আন্ডারলাইন করা আছে, এগুলো আমরা আইডেন্টিফাই করব। প্রনাউন, প্রনাউন হিসেবে আমরা কি করব, আইডেন্টিফাই করব। এটা তোমাদের বইতে আছে, তোমাদের বইয়ের পেজ, পেজ নাম্বার, সবাই বই সামনে আছে সবার? ওপেন এট পেজ 7, ওপেন, ওপেন এট পেজ 7, 7 এ যাও। ওকে, তোমাদের কুইজ পরীক্ষা, তোমাদের কুইজ পরীক্ষা এভাবে সেন্টেন্স দেওয়া থাকবে, এখান থেকে তোমাদেরকে প্রনাউন গুলো আইডেন্টিফাই করতে হবে। এখানে আন্ডারলাইন দেওয়া আছে। শুধু এমসিকিউ আসবে না? হ্যাঁ, এমসিকিউ, ওকে, এমসিকিউ, এমসিকিউ হবে সবসময়, কুইজ পরীক্ষা এমসিকিউ হবে। পরীক্ষা এমসিকিউ কয়টা? এটা তোমাদের সাবজেক্ট ওয়াইজ হবে, যেটাতে যত মার্ক থাকে এটা অনুযায়ী হবে। এটা 100 হলে 50টা হবে, 50 নাম্বারের পরীক্ষা হলে এখানে 25 মার্ক হবে, এভাবেই হবে। এটা আমরা অফিস থেকে জেনে নিব, কেমন? ওকে স্যার। ওকে, এখানে দেখো প্রথম লাইনটা একটু দেখো, তামান্না, হু আর দেয়ার বিফোর দ্য নোটিস বোর্ড, এখানে কোনো প্রনাউন আছে? একটু খেয়াল করো, হু আর, হু আর, এখানে কিন্তু প্রনাউন আছে একটা, সেটা হলো হু, ঠিক আছে? আমরা একটু এদিকে খেয়াল করো, তামান্না, দে আর মিস্টার এন্ড মিসেস এহসান, এখানে দেটা দেখো, এটা কি প্রনাউন? ওকে, এটা কি? Yes, sir. Pronoun. এটা পার্সোনাল প্রনাউন, এটা হচ্ছে কি পার্সোনাল প্রনাউন। এখানে দে আর মাই, দে আর মাই, এখানে দেও পার্সোনাল প্রনাউন, মাইটাও পার্সোনাল প্রনাউন, তবে এটা পজিটিভ অ্যাডজেক্টিভ, এটা হচ্ছে পজিটিভ অ্যাডজেক্টিভ। আমরা একটু আগে একটা চার্ট দেখেছি, ওখানে এগুলো আমি দেখিয়েছি তোমাদেরকে। মি, এটা অবজেক্টের জায়গায় বসবে, এটাও পসেসিভ, সরি এটা অবজেক্টিভ। এখানে আসো, দেয়ার, দেয়ার চিলড্রেন, দেয়ার চিলড্রেন, এটা হবে পসেসিভ অ্যাডজেক্টিভ, এটাও প্রনাউন। দে, এটা হচ্ছে পার্সোনাল প্রনাউন, সাবজেক্টিভ, পার্সোনাল প্রনাউন, সাবজেক্টিভ। তারপর দেখো এটাও দে, প্রনাউন, আবার দে। বুঝতে পেরেছো তোমরা আন্ডারলাইন ওয়ার্ডগুলা? মাই, এটা হচ্ছে তোমার পজিটিভ অ্যাডজেক্টিভ। দেম, এটা হচ্ছে অবজেক্টিভ। তারপরে সো দে, এটা হচ্ছে সাবজেক্টিভ অথবা নমিনেটিভ। আর দেয়ার চিলড্রেন, এটা হচ্ছে পজিটিভ অ্যাডজেক্টিভ, পজিটিভ অ্যাডজেক্টিভ। এগুলো সবগুলো পার্সোনাল প্রনাউন, এগুলো সবগুলো কি পার্সোনাল প্রনাউন। আবার দেখো, ইয়েস, দে আর, এটা হলো সাবজেক্টিভ অথবা নমিনেটিভ। আবার এখানে দেখো দে, এটাও সাবজেক্টিভ, নমিনেটিভ, পার্সোনাল প্রনাউন। দেয়ার, এটা হচ্ছে তোমার পজিটিভ অ্যাডজেক্টিভ, এটা হচ্ছে সাবজেক্টিভ, এটা হবে কি সাবজেক্টিভ। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে, এগুলো সবগুলো পার্সোনাল প্রনাউন। হ্যাঁ,
প্রনাউন। পার্সোনাল প্রনাউনে তোমাদেরকে আমি যে চারটা দেখিয়েছি কেস একটু আগে, এই তো এটা এখানে দেখো পার্সোনাল প্রনাউন ইন ডিফারেন্ট পারসনস এন্ড কেস, দেখছো পার্সোনাল প্রনাউন ইন ডিফারেন্ট পারসন এন্ড কেস সবগুলা। এখানে কোনটা অবজেক্টের জায়গায় গেলে কি হবে, সাবজেক্টের জায়গায় গেলে কি হবে, সেটা এখানে বিস্তারিত ক্লিয়ার করে দেওয়া আছে। নাও এবার আসো কোয়েশ্চন। এখানে দেখো আর এ গুড বয়, এখানে কি হবে বলতো, দেখি বলতে পারো কিনা। এখানে আমরা সাবজেক্ট দেব একটা, হ্যাঁ দেয়ার হলে হবে না, এখানে ইউ বলো আমরা, ইউ আর a boy. গুড বয়, যেহেতু একজন বালক এই জন্য আমরা এখানে দেয়া দেবো না, আমরা এখানে কি দেবো, ইউ দেবো। ওকে নেক্সট, মাই প্যারেন্টস লাভ, কি হবে এখানে, Love Me. মি। ওকে থ্যাংক ইউ এখানে হবে মাই ফ্রেন্ডস লাভ মি। তারপর দেখো দিস ইজ কি হবে, এখানে পেন আছে, দিস ইজ কি হবে, this is My Beautiful pen. দিস ইজ মাই My- পেন, দিস ইজ মাই পেন। ওকে থ্যাংক ইউ। এবার দেখো বট দিস পেন, বট I bought দিস, I bought this pen. আই বট দিস পেন। Pen. হ্যাঁ ওকে বলা যাবে, এখানে উইও বলা যাবে, উই বট না, এখানে আই বলো, আই বললে বেটার হয়, ঠিক আছে। I bought দিস this পেন, pen. হি বটও বলতে পারবা, এখানে সাবজেক্ট আমরা হি আনতে পারবো, সি আনতে পারবো, প্রবলেম হবে না, যেহেতু এটা বি টুতে আছে। প্রবলেম হবে না কেন জানো, এই ভার্বটা দেখতে হবে, এই ভার্বটা ফার্স্ট ইন্ডিফিনিটে আছে, তো হি দিতে পারবা, সি দিতে পারবা, প্রবলেম হবে না। ওকে যদি এটা প্রেজেন্ট টেন্সে থাকতো তাহলে আমাদের একটু এস অথবা এসটা দেখতে হতো, তখন আমরা সাবজেক্ট আনতাম আর কি, দেখি। এখন যেহেতু ফার্স্ট টেন্সে আছে তাহলে আমরা এখানে আই হি সি দিতে পারবো, প্রবলেম হবে না। দ্য ফুড ওয়াজ গুড, একটু খেয়াল করো, দ্য ফুড ওয়াজ গুড, উই এনজয় ইট ভেরি মাচ। একটু খেয়াল করো তো এখানে কি হবে, এখানে যে প্রোনাউনটা দেবো সেটা কাকে নির্দেশ করে দিতে হবে, কাকে রেফার করবে, এই প্রোনাউনটা এখানে দেখো এই দা ফুড কে রেফার করতে হবে। তাহলে আমরা দা ফুড কে এখানে আনার জন্য কি প্রোনাউন ইউজ করব বলো তো, একটু বলো সবাই। উই এনজয়েড ইট ভেরি মাচ, এখানে আমরা কি দেব, ইট। We enjoyed it very much. হ্যাঁ এখানে আমরা ইট আনবো, যেহেতু বস্তুবাচক সেই জন্য। আই borrowed, দেখো আই borrowed কি হবে, I bought বলো বলো, এখানে বলতে পারবা হিজ পেন বলতে পারবা, অথবা দিস পেনও বলতে পারবে, ঠিক আছে। ইন মাই ম্যাথ ক্লাস, এখানে দেবো আমরা ইন মাই ম্যাথ ক্লাস, এখানে হ্যাঁ না my math class. হ্যাঁ এখানে হবে ইন মাই ম্যাথ ক্লাস, ইন মাই ম্যাথ। Class. এভাবে আমাদেরকে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস, হ্যাঁ এভাবে আমাদেরকে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস গুলা কমপ্লিট করতে হবে। ওকে এখন দেখো তোমাদের এইচডব্লিউ, এখানে আমি একটু বলি, সবাই একটু খেয়াল করো। সবাই একটু খেয়াল করো। In this slide, you can see SW of today's class. Here I mentioned kinds of pronoun. Actually, we have to write down definition of pronoun and classification of pronoun. SW তে তোমরা লিখবা প্রোনাউনের সংজ্ঞা এবং নিচে লিখবা প্রোনাউন আর 8 kinds, অর্থাৎ প্রোনাউনের ক্লাসিফিকেশনটা নিচে লিখে প্রত্যেকটা প্রোনাউন লিখবা, 8টা প্রোনাউন নিচে লিখবা। ওকে 8টা প্রোনাউন নিচে লেখার পরে পাশে একটা করে, একটা দুইটা করে উদাহরণ দিবা।
যেমন ধরো পার্সোনাল প্রোনাউন ব্র্যাকেট দিয়ে তোমরা কি দিবা, আই, দে, এভাবে একটা এক্সাম্পল দিবা, বাক্য লিখতে হবে না। আমার কথা ক্লিয়ার? বুঝতে পেরেছো সবাই? তোমরা SW তে প্রথমে sir. হ্যাঁ, at first we have to write down the definition of pronoun, then you have to write down the classification of pronoun with 2 or 3 examples, তাহলে তোমরা প্রথমে ডেফিনিশন দিবা, এরপরে 1 2 3 এভাবে সিরিয়াল করে প্রোনাউন গুলো লিখবা, প্রকারগুলো লিখবা, ব্র্যাকেট লিখে একটা দুইটা করে উদাহরণ দিবা। ওকে, Sir. নাও so dear students, that's all for today. No more today. Thank you so much. Wish you all the best. See you again. Sir, Assalamualaikum. Walaikum assalam. Assalamualaikum, sir. Okay, prepare yourself for the coming examination. Okay, thank you so much.